सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। सारे दर्शकों का स्वागत है ते बहुत बहुत शुक्रिया सारे दर्शकों का खूब प्यार न्यूज़ 18 नूं ते न्यूज़ 18 दे एंकर्स नूं देण दे लई। शुरुआत करन जा रहे हैं इस एक वड्डी खबर दे नाल जो कि सीधी अदायगी दे नाल जुड़ी हुई है। सीधी अदायगी दे उत्ते संयुक्त मोर्चे दी सरकार नूं चिट्ठी लिखी गई है। जी हां, सरकार नूं फैसला मुलतवी करन दी अपील संयुक्त किसान मोर्चे ने की है ते कहा गया कि हाल दी घड़ी फैसला वापस ले लिया जाए। काली वाला फैसला गुंझलदार मुश्किलां आउणगियां। किसानां दी चिट्ठी दे विच आड़तियां बारे कोई जिक्र नहीं है। वड्डी खबर है क्योंकि पंजाब दे विच किसानां दी फसल दी अदायगी सीधी अदायगी नूं लैके इस समय सियासी बवाल भी है ते दूजे पासे किसान जथेबंदियां विरोध भी करदियां नजर आईयां ने ते इस विचाले संयुक्त किसान मोर्चे दी चिट्ठी लिखी गई है। डॉक्टर दर्शनपाल इस समय साडे नाल ने संयुक्त किसान मोर्चे दे मोहरी आगू ने। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। चिट्ठी दे विच की कुछ लिखिया जेकर साडे दर्शकों नूं दस सको सरकार नूं जिहड़ा सीधी अदायगी दे लई तुसीं लिखिया है पत्र। पहले तो असीं लिखिया जी एफसीआई दे बारे जो है कि एफसीआई नूं जिवें तोड़न ਦੀਆਂ कोशिशां हो रही ने ਉਹਦੇ फंड्स घटाए जा रहे ने। एफसीआई ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ जी। दूसरा है कि जो सरकार ने एफसीआई ਦੇ ਰਾਹੀਂ चिट्ठी भेजी सी क्वालिटी कंट्रोल ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ लैंड रिकॉर्ड्स लैके खरीद करन ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। तीसरा है सरकार ने जो सीधी अदायगी ये भी असीं इहदे च पाता होया भी सीधी अदायगी जिहड़ी हाल दी घड़ी ना कीती जा ना इसनूं लागू कीता जावे क्योंकि इहदे नाल बहुत सारियां जिहड़ियां इस किस्म दीयां ओह ने जिवें मान लो एपीएमसी एक्ट दे विच जो है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸਲ च एपीएमसी एक्ट 1961 वाला जिहड़ा ਉਹਦੇ च ਇਹ चीज़ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ जी ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਲੂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਸਐਚਓ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਹੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਡਿਲੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹਦੀ ਲੈਂਡ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਊਗੀ जी। सो इस किस्म ਦੀਆਂ बहुत ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਐਫਸੀਆਈ ਤੋਂ ਪੀਡੀਐਸ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਡੀਐਸ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਚਾਹੇ ਫੂਡ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫੂਡ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ दफ्तर ने उन्होंने घिराव करो 11 बजे तो लैके 12 तो 6 बजे 11 तो 6 बजे तक जी। जो मैमोरेंडम है दिता जाए सब जी। सर मैं मोटे तौर पर समझना चाहना कि इस चिट्ठी के जरिए तुसीं कहा कि इसनूं मुलतवी कर दो यानी कि सीधी अदायगी जिहड़ी करन दे लई सरकार या एफसीआई नवे नियम का जिक्र कर रही है कि वो लॉन्ग रन दे विच कर दिता जाए इंप्लीमेंट। तो कोई दिक्कत नहीं। तुहाडी भी एक स्टेटमेंट आई सी कि निजी तौर पर साडी जथेबंदी ये कहती है कि फैसला ठीक है या होना चाहिए ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਛਾ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਸਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30% ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ 1961 ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਲੂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਜਦ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। वैसे एक मंग के तौर पर बहुत सारिया जथेबंदियां पहला तो करदियां रही लेकिन इन्नी सिंपल गल नहीं है इस करके असीं इहदे ते स्टैंड लिया इस गल दा जी भी इहनूं फौरी तौर पर हले लागू ना कीता जावे। डॉक्टर साहब तुसीं पंजाब दीयां सियासी जथेबंदियां दा स्टैंड इस पूरे मुद्दे उत्ते किवें देख रहे हो खास तौर पर बीजेपी दा क्योंकि खेती कानूनां दे उत्ते रेड़के दे विचाले जथेबंदी विरोध कर रही ने सारियां ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 1 ਸਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਵੀ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਟੋਟਲ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਸਿਨਾਰੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2 ਇਹ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ, ਇਹ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੀ ਜਿਵੇਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਨੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਇਹ FCI ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, PDS ਖਤਮ ਕਰਨਾ, MSP ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਉਹ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਲੂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਮਿਲੂਗੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਮੇਰੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੱਕਰ ਪੈ ਜਾਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚਾਹੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ATM ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੋਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਮ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਰਲਲ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸਲ 'ਚ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਆਪਸ 'ਚ ਰਲ ਕੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਕਿਸਮ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਵੇਜ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਾਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਲੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਰਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, BJP ਦੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵਪਾਰੀ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ MSP ਦੀ ਇੱਥੇ ਖਰੀਦ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਸਤਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਉਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਕਰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜਾ NRI ਆ, ਕਿਹੜਾ ਠੇਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਹਰ ਸਿੱਕੇ ਦੇ 2 ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਵੀ ਔਰ ਬੁਰਾ ਵੀ। ਕਿਸੇ 'ਚ ਅੱਛਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੁਰਾਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਆਓ, ਉਹਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਔਰ 2, 4, 5 ਮੰਡੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਸੁਵਿਧਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਫਿਰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆੜਤੀ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਆੜਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੇ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਗਾਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਆੜਤੀ ਆਪਣੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਆ ਰਹੀ ਜੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ?
ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆੜਤੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦਆਊਟ ਗਰੰਟੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਵੇਚਦਾ ਉਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਦਾ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਚੁਕਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਓ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦਾ। ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਾਈਟ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ 1961 ਦਾ ਐਕਟ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਾਈਟ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੇਲ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸੁਧਾਰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸੁਧਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਰਲ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸਲ 'ਚ ਰੌਲਾ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਗਦੀ ਲੈਣ ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆੜਤੀਆ ਸਿਸਟਮ ਕੱਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਮਨੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਰਹੂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭੜੂਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆੜਤੀਏ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਆਲਟਰਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆੜਤੀਏ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਉਹਦੇ ਜੈਸਾ ਆਲਟਰਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਨਣਗੇ। ਸੁਸ਼ਮਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹ ਆੜਤੀਏ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨਾੜ ਵੱਢਦਾ, ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੀਕਨਸਟਰਕਟਿਵ ਸਰਜਰੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਬਚੂਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਕੱਟਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾੜ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ 1-2 ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਊਗੀ, ਕਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਜੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਗੂ। ਮਸਲ 'ਚ ਬੁਰਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪਊਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 2-4 ਮੰਡੀਆਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਰੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆੜਤੀਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਏਦਾਂ ਫਰਕ ਪਾ ਦਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲਟਰਨੇਟ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਾ ਦਈਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹੀ ਸੁਝਾਅ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਲਟਰਨੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਫਸਲ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਣਕ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਝੋਨਾ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦ ਹੋਣੀ ਹੈ,
ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਉਤਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ 2 ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਬੈਂਕ ਤੇ ਨਬਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਵਿਆਜ ਤੇ ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ 6 ਮਹੀਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਨਕਮ ਆਉਣੀ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਲੋੜ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਐਗਰੋ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਈਸਾਈਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 20 ਸੈਕਿੰਡਸ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ। ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਟਾਈਮ ਲਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 2-4 ਮੰਡੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਲਟਰਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆੜਤੀਏ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇਚਦੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ, ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਆੜਤੀ ਦਾ ਵਿਆਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆੜਤੀਏ ਦੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਲਦੀ ਇੱਕ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਿੱਪਸ ਨੇ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੀ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਖਿਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੇਗੀ, ਕੋਈ ਬਦਲ ਦੇ ਦੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆੜਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।